मो माँ बहुत मेडिसिन खाई देते मत नष्ट करने मोर भी दिने एमती मन भांगी जाइला मु प्रति सकाल उठिकी बिस्कुट पाई कांदे मागिक आनिक पैसा देकी मत बस स्टाण्ड रे ही रात्रि कटिगला कहला तुम आर्ट कॉलेज रे रोसई कर पारियो। जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार जेना आज मु जो यही जगार छिड़ा है से संभव है आइकन सेज टीम तरफ मत आज सफलतार कहानी रो माध्यम देखी आइकन सेज टीम एवं सुजोग देछि आपण मानकु सुनिया पाई मोर जीवनर संघर्ष आउ सफलतार कहानी। मोर पिलादिनर जन्म भद्रक डिस्ट्रिक्ट भंडारीपुर ब्लॉक पाटुली ग्राम पंचायत रे। ए दुनिया मु आज दिने देखी न थांती जदि से दिन बैतरणी रोड रो डॉक्टर भगवान बाबू मो बापा माँ को अनुरोध कर न थांते से दिन अनुरोध करथिले ए पिलाटी को जन्म दियो किंतु सेतबेल को मो माँ बहुत मेडिसिन खाई देते मत नष्ट करने किंतु भगवान विचित्र लीला से डॉक्टर नाम मध्य भगवान से मत कहते पिलाटी को जन्म दियो एवं तांको ना रख अमर तेणु पिलाटी दिनरू अमर नाम रे मु परिचित थिली। तापरे से दिन ठार मो बापा माँ को मु भगवान बोली माने आ सबू बापा माँ को मध्य भगवान बोली माने। तापरे मोर पाठ पढ़ा बिंबलवर उपरा विद्यालय रे मोर आरंभ करथिली। छुआटी बेलू मो बापा बहुत भल गीत गाती तांको द्वारा मु संगीत रे इन्स्पायर हेतिली। तापर सेति छुआटी बेलू गोटे भल कथा थिला मो जीवन रे मु प्रति सकाळ उठिकी बिस्कुट पाई कांदे तेणु से कांदिबाटा एमिति थिला जे भोर 4टा बेले मोर कांद स्टार्ट हुए से कांदिबाटा एमिति थिला गोटे भैरव रागर गायन भाया शुभे सकाळ गोटे सरगम भाया शुभे तेणु गाँ लोक कहते पिलाटा जो कांदुची भल गाइला भाया शुभुची ताकू संगीत शिखाओ। तापर से घर में बहुत अभाव कष्ट भितर घर में आमर पैसा पत्र सेमती नथिला शिखिया पाई। तापर मु केंद्रापदा स्कूल रे मोर पाठ पढ़ा हाई स्कूल कैरियर आरंभ करथिली। सेते बेले गीत लेखिबा निर्देशना देबा लेखिकी गाए मध्य गाँ बैठक रे गाँव सब जो गाँ मेला रे हुए से गाए। तापर भद्रक कॉलेज रे मु एडमिशन नेली संगीत शिक्षा पाई भारी इच्छा होतला तेणु एने साहस करि पार नथली घरे कहि पार नथली मु किछि शिक्षा नेबी भद्रक कॉलेज रे मु पढुथली ट्यूशन करी पढुथली केबे ट्यूशन हेई नथली ट्यूशन करिकी पढिबा जीवनर चलापथ चलीथिला। आ सेतिकी बेले मु मनमोहन संगीत कॉलेज रे एडमिशन नेइथिली संगीत शिक्षा पाई किंतु पैसार बहुत अभाव थिला। आमे 3 भाई एवं 3 भौणी थिलु आ तेणु भौणी माने बहुत चेष्टा करथिले मु सान पुओ थिली तेणु संगीत शिक्षा पाई से बहुत साहाय्य करथिले गाँ रु मागिक आनिक पैसा देकी मते बस फेयर दियंती संगीत शिक्षा पाई। एटी संगीत शिक्षा कली किंतु मोर लक्ष्य थाए मु ओडिसा रे गोटे भल संगीत डायरेक्टर कि राइटर हवा पाई बहुत इच्छा थिला तेणु कॉलेज कैरियर पर बापा चाहते कि इंजीनियर डॉक्टर करि पारथांते किंतु आम पाखरे एते संबल नथिला। आमे गाँ रु धान चाउल आनी खाउथलु सेति अभाव बहुत अभाव भीतर थिलु तेणु मोर से दिन ठारू मु संगीत रास्ता ही बाछिथिली आ सेमिति मते सुजोग किछि मिली नथिला तेणु बाध्य ही मु दिने ग्रेजुएशन पढ़ुला बेले कटक पळी आस्थिली सेमिति किछि कटकर किछि जागा देखि नथिली मो पाखरे भी पैसा पत्र नथिला पचारी एमआर स्टूडियो रे पहुंचथिली सेठी मोर प्रथमे देखा हेतिले आज से आम गहन रे नांती दुखर विषय अभिजीत मजुमदार सार से स्टूडियो रे थिले सेतेबेले से स्टूडियो रे पचारि पहुँचली से मो पाखरे किसी पैसा नाला खाइबा नथिला तेणु स्टूडियो भितर पशिगली साहस करी
ଚିହ୍ନି ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଠି ବସିଗଲି ବହୁତ ସମୟ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଭୀଷଣ, ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା। ସିଏ ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ କିରେ ଏଠି କାହିଁ ବସିଛୁ? ସାର୍ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଗୀତ ଲେଖିବା କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କି ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ନା ତୁ ତ ଏମିତି ଗାଇଲୁ, ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ଦେଖିଆ, କ'ଣ ଲେଖିକି ଆଣିଛୁ? ମୁଁ ଗାଇଲି ଯେ ସେ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ଦେଖିକି କହିଲେ ତୁ ଖାଇଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ସେଠୁ 100 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ 100 ଟଙ୍କା କହିଲେ ଆଗେ ଖାଇ ଆସିବୁ ଯା, ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇବୁ। ତାପରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଖାଇଥିଲି। ଖାଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଯାଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବି ଯେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତାପରେ କଟକରେ ମୁଁ ଖାଇବି କୋଉଠି, ରହିବି କୋଉଠି, ଏକଥା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ସେଦିନ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା। କଟକ ଭଳିଆ ସହରରେ କେହି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ରାତିର ବୁଲୁଛି କଟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ହଠାତ୍ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳେ ଆସିଥିଲେ। ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳରେ ଯାଇ ମିଶିଗଲେ। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ଶୀତ ପ୍ରବଳ, ସେତେବେଳେ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସେଦିନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନଟା ସାରିଦେଲି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ରାତ୍ରି କଟିଗଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି କୋଉଠି କ'ଣ କଟକ ରହିବି, ପୁଣି କେବେ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଡାକିବେ, ରହିବି କୋଉଠି? ଦିନରେ ମଳୟ ସାର୍ଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ପଚାରି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲି। ଆଉ ସେମିତି କୋଉଠି ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ପିଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖା ହେଲା, କହିଲା ତମେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଦିନେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ନାଁ କରିବି। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ରୋଷେଇ କଲି। ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କରି ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଧରି ମୁଁ କଟକ ଯାଏ। ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ଷ୍ଟୁଡିଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି, ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଲେଖିକି ଶୁଣେଇଥିଲି। ସେମିତି ଭାଗ୍ୟ ସହାୟତା ଦେଇନଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଘରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାଇବାବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବେଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇଲି। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଆଣିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରୋନା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ବେଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇଲି। ଏମିତି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ 5 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜବ୍ କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ କରି ଆଣିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମିତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ବି ସହାୟତା ଦେଇନଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜବ୍ କରି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲି, କେମିତି ସଙ୍ଗୀତରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ତେଣୁ ଜୀବନଟା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି କରିବି ମୋ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ମହାନ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସଙ୍ଗୀତରୁ ଆଜିକାଲି ସେଇ ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କି ଗୋଟେ ନାଁ ନ କମେଇଲେ ସଙ୍ଗୀତରୁ ପଇସା ନେଇ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଟିଆ ଜବ୍ଟେ କରିଥିଲି ଏବଂ ଜବ୍ କରିବା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼େ, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ସେ କାମ କରିଥାଏ, କାରଣ ଡ୍ୟୁଟି 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଇ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ହଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ନମ୍ବର ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ତମେ ଫୋନ କରିଥିଲ ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲେଖିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ 3ଟି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ମାନେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। 3ଟି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଦିଆଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥା ନ ଭାବି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ସେଦିନ ମୋର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ରାତି ମାନେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି 3ଟି ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଧରଣର, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପିଟେଟିଭ। ତେଣୁ ମୁଁ 3ଟି ଗୀତ ଲେଖି ସାରି ତାକୁ ସ୍ୱର କରିଥିଲି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହିଥିଲେ ମୋତେ ଶୁଣାଅ। ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଯିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶୁଭମ ମ୍ୟୁଜିକ, ଆଉ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ହିଁ, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଯେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ରାକେଶ କୁମାର ଜେନା, ଟୁକୁ ଭାଇ। ଆଉ ତାପରେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗୀତ ଡବିଂ ବି ହେଇଥିଲା, ଯେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସତ୍ୟଜିତ ଏବଂ ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର ଗାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଗୀତ ଭଲ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମନକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଭମ ମ୍ୟୁଜିକରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6-7ଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ମୋର ଗୀତ କେମିତିକା ପ୍ରେମ ଇଏ ସାଥୀ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଭଲ ଭିଜୁଆଲ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଶୁଭମ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଆଜିକାଲି ତମେ ବେଶୀ ହେଉଛ, ନଜରରେ ତୋର ଲାଗିଲା ନଜର, ଛାତିରେ ଲେଖିଦେଇଛି ନା, ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଛି। ସୁରଭି ମ୍ୟୁଜିକରେ ତୁମ ବିନା, ପଦେ କଥାରେ, ତୁମରି ପାଇଁ, ଏ ଗୀତ ବି ଭଲ। ଏମିତି ଅନେକ କାମ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବଂ ମୁଁ ଏ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଉପରେ ରହିଲେ, ଆଉ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଥିଲି। ବାଘ ଶିକାର କରେ, ତା ଜୀବନର ସବୁ ତାକତ ଲଗାଇ ଶିକାର କରେ। କାହିଁକି ତାକତ ଲଗାଇ ଶିକାର କରେ? ଯେ ଶିକାର ତା ଠାରୁ କେବେ ଖସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋ ଜଣେ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ କରିବ ଜୀବନରେ, ଯେତେ ତାକତ ଲଗାଇ ସଂଘର୍ଷ କରିବ, ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଶିଖିଛି ମୋ ଜୀବନର ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ମୁଁ ଏତିକି ଶିଖିଛି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଶେଷ ରକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନରେ ହାରିଯାଏ, ମୋର ବି ଦିନେ ଏମିତି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋତେ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ମୋ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ ମୁଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲି ଯେ କେମିତି ମୋ ଜୀବନର ସଫଳତା ପାହାଚ ଚଢ଼ିବି। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ କାମରେ ଆପଣ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାରା ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ। ଏକଥା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, କାରଣ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହିଁ। ବାଘ ଯେମିତି ଶିକାର କରେ, ମୋ ଜୀବନର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପିରିୟଡ଼ ସେମିତି। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି, ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖିଛି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ କାମରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭିତରେ, ମୋର ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କାମ ଚାଲି ରଖିଛି। ଏତେ ଜୀବନର ହୃଦୟ ଭଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲୁ ରଖିଛି ଏବଂ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଏବେ ମୁଁ ଚାଖୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ସେତିକି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲି, ଛାତି ଫଟା କଷ୍ଟ ସହି ମୁଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀତ କାମ କରିଛି, ଯିଏକି ଆପଣମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ 29 କିଲୋମିଟର, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବୁଲେ। ଆଜି ଯେ ମୁଁ ଛାତି ପଟା ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆର୍ଟ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ମୁଁ କଟକର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ଯେ କି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ କୁମାର ସାନୁ, ଉଦିତ ନାରାୟଣ, ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେମିତି କେହି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ।
कारण सेतेबेले से बॉलीवुड सिंगर मानकर चलथिला जमाना। तेणु ये जो छाती फटा कष्ट भितर आज मु ये जो दुखद कहानी जनाऊँगी केवल आइकन सेज टीम मते सुजोग देइथिबारु तांको बहुत बहुत धन्यवाद। जे कि आपण मानकु मो अंगे निभेइथिबा संगीत पाई मु केते स्ट्रगल करिछि जे ए जो कहिबार सुजोग सफलतार कहानी स्वाद चाखिछि किंतु संपूर्ण सफलता पाई नै। आपण मानकर आशीर्वाद 4 कोटी ओडियांकर जदि मो ऊपर आशीर्वाद रहिथिबो आउ जदि भगवानकर आशीर्वाद थिबो ताहले मु निश्चय सफलतार शेष पहास चढ़ी पारिबी। किंतु आइकन सेज टीम तरफ को मु बहुत धन्यवाद दौची जे कि मोर अंगे निभया कथा जो कथा मु आपण मानकु सुनाई पारिछि सेइतपाई ताको बहुत बहुत धन्यवाद। तेणु एई जो सफलतार कहानी स्वादर कहानी आउ शेष पाजर कहानी आज पहुँचले शुणेबी किंतु स्वाद एवं सफलतार कहानी शुणाऊँगी आपण मानकु एई आइकन सेज टीम तरफ। तेणु निश्चय जदि सफलतार पहाच शेष पहाच चढ़े तेणु आइकन सेज टीम मते निश्चय आउ थरे सुजोग देव कहया पाई। जय जगन्नाथ।